In my last video, I taught you unit number 4 of paper number 103, that is topology 1. In this lecture, we will see some topics of unit number 3. Unit 3 consists of these topics: closed sets, closure and limit points, interior, exterior and boundary of a set, and last topic is T0, T1 and T2 spaces. These topics, first 3 topics already covered: closed sets, closure and limit points, interior, exterior and boundary of a set. These topics are covered by Dr. Trivedi sir. So, for unit number 3, it remains to see T0, T1 and T2 spaces. So, in this lecture, we will see these 3 types of topological spaces: T0, T1 and T2 spaces, and some results related to these topological spaces. So, let us start with definition of T0 space. What is T0 space? When a topological space is said to be a T0 space. So, let's start with its definition. A topological space X tau is said to be a T0 space if and only if for every xy belongs to X with X not equal to Y. That means distinct pair of distinct points. These X and Y are distinct points. For the pair of distinct points X and Y, either there exists an open set G such that X belongs to G but Y not belongs to G, or there exists an open set H such that Y belongs to H but X not belongs to H. This means either or, means one of these two conditions must be satisfied. Then it is said to be a T0 space. What are these conditions? Either there exists an open set G containing X but not containing Y, or there exists an open set H which contains Y but not contains X. એટલે કે બે પોઈન્ટ તમને જે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ X અને Y આપ્યા છે, તો X જેમાં બિલોંગ કરે એવો એક ઓપન સેટ G મળવો જોઈએ, પણ એવો કે એમાં Y ન હોવો જોઈએ. એટલે કે બેમાંથી એક જ પોઈન્ટ એક સેટમાં ઓપન સેટમાં હોય એવો એક ઓપન સેટ મળી જાય, કાં તો X માટેનો કાં તો Y માટેનો, તો આવા સ્પેસને કહેવાય T0 સ્પેસ. તો આવું દરેક પોઈન્ટ માટે બનવું જોઈએ. એટલે કોઈ પણ બે પોઈન્ટ આપ્યા હોય તો એ બેમાંથી એક પોઈન્ટ તો કન્ટેન કરે, બેમાંથી એક કન્ટેન કરે, એક ન કન્ટેન કરતો હોય એવો એક ઓપન સેટ મળે ને મળે તો એને T0 સ્પેસ કહેવાય. Theorem: so that every discrete topological space is T0 space. Now you know what is discrete topological space. Discrete topological space means topology in which all subsets of X are members of tau. Then it is said to be discrete topological space. What is indiscrete? Indiscrete topology contains only two members, null set and X. But in discrete topology, every subset of X is a member of
tau. So that every discrete topological space is T0 space. Let us prove this theorem. So we will take some discrete topological space and we will show that it is T0 space. That means it satisfies one of these two conditions. Let X be a discrete topological space. Then, as I said, every subspace of X is a member of tau, means open set in X. All members of tau are said to be open sets. So every subspace of X is open set in X. Now to prove one of these two conditions, let us take 2 points X and Y with X is not equal to Y. Then singleton set X is an open set. ઓપન સેટ શું કામ? કારણ કે આપણે કીધું કે એવરી સબસ્પેસ ઓફ X ઇઝ ઓપન, તો સિંગલટન X લઈએ તો પણ એ ઓપન થાય. તો સિંગલટન X જો ઓપન સેટ તરીકે લઈએ આપણે, તો એ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. સેટિસ્ફાઈંગ X belongs to singleton X but Y not belongs to this set. આમાં X બિલોંગ કરે છે પણ Y નથી બિલોંગ કરતો. તો આવો આપણને ઓપન સેટ મળી ગયો. તો આ બે માંથી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરાવવાની હતી તો એ થઈ ગઈ. પહેલી કન્ડિશન આ G such that X belongs to G and Y not belongs to G, આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. તો એનો મતલબ T0 સ્પેસ ની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. હવે ઓર વાળી જોવાની જરૂર નથી, બે માંથી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. Therefore X is T0 space. So every discrete topological space is T0 space. Next theorem, so that an indiscrete topological space X with number of elements in X, this is the symbol for number of elements. Number of elements in X is greater than or equal to 2 is not a T0 space. Indiscrete topology હોય અને X માં બે કરતા વધારે, બે કે બે થી વધારે મેમ્બર હોય, ઓછામાં ઓછા બે મેમ્બર હોય, તો એવો ટોપોલોજીકલ સ્પેસ જે છે એ T0 સ્પેસ થાય નહીં, એવું બતાવવાનું છે. તો let X be an indiscrete topological space. ઇનડિસ્ક્રીટ હોય તો એની ટોપોલોજીના બે જ મેમ્બર હોય, એટલે કે બે જ ઓપન સેટ હોય. કયા કયા? તો કે નલ સેટ અને X પોતે. Then the only open sets in X are null set and X itself. હવે T0 છે કે નહીં ચેક કરવા માટે આપણે બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવા પડશે. તો let XY belongs to X with X is not equal to Y. તો હવે બે પોઈન્ટ લઈએ તો એક ઓપન સેટ એવો મળવો જોઈએ જેમાં એક પોઈન્ટ હોય ને બીજો ન હોય. તો ઓપન સેટ તો આપણી પાસે બે જ છે, ફાઈ અને X. તો ફાઈ માં તો કોઈ મેમ્બર છે જ નહીં, એટલે X બિલોંગ કરતો એવો ફાઈ તો છે જ નહીં, કે Y પણ બિલોંગ કરતો એવો ફાઈ નથી. તો X કે અથવા Y બિલોંગ કરતો એવો કોણ છે? તો કે X પોતે, કેપિટલ X. Then X is the only open set with small x belongs to X. પણ સ્મોલ x તો એમાં છે, પણ પાછો Y ન હોવો જોઈએ એવું છે ને આપણે કન્ડિશનમાં. પણ આ X લેતા કેપિટલ X જે છે એને ઓપન સેટ પસંદ કરતા એમાં Y પણ બિલોંગ કરે છે, બટ ધેન Y ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ X. પણ આપણી કન્ડિશન મુજબ Y નોટ બિલોંગ્સ ટુ X આવવું જોઈએ. તો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ નહીં, therefore X is not T0 space. બીજો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. If X equal to 2 points A and B and tau is equal to the set of null set X itself and singleton A, then X tau is T0 space. શું કામ? તો કે બે પોઈન્ટ તમે સ્મોલ A અને B બે પોઈન્ટ લઈએ આપણે, તો A બિલોંગ કરે અને B ન બિલોંગ કરે એવો ઓપન સેટ મળી ગયો તમને. આ ત્રણ ઓપન સેટ છે, એમાંથી આ સિંગલટન A જે છે
એમાં એ બિલોંગ કરે છે પણ બી નથી બિલોંગ કરતો. તો પહેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ એટલે હવે બીજી જોવાની જરૂર નથી. બેમાંથી એક જ કન્ડિશન જોવાની છે. તો એ રીતે આ T0 સ્પેસ છે. હવે કેટલીક નોટ્સ જોઈએ. રિકોલ ધેટ, તમે આ શીખ્યા જશો એટલે હું તમને ખાલી યાદ કરાવું છું. સબસ્પેસ, recall that if X tau is a topological space and Y is subset of X, then tau Y equal to collection of all intersection of the form A intersection Y, where A belongs to tau. એટલે કે tau ના એક એક મેમ્બર લેતા જવાના, દરેક નો Y સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેતા જાઓ અને જે સેટ બને એ ટોપોલોજી થાય કોના ઉપર? Y ઉપર. આ તમે શીખ્યા જશો સબસ્પેસ ટોપોલોજી. તો આ કેસની અંદર Y tau Y ને શું કહેશું આપણે? સબસ્પેસ. Y is called a subspace of X. તો આમાંથી આપણે એટલું જ શીખવાનું છે અત્યારે કે જ્યારે તમને કોઈ સબસ્પેસ કીધો હોય, Y is a subspace of X, તો Y ના ઓપન સેટ કેવા બનશે? X નો ઓપન સેટ A, કોઈ પણ X ના દરેક ઓપન સેટ નો Y સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવાથી મળતો જે સેટ છે એ Y નો ઓપન સેટ બને. એ જ રીતે ક્લોઝ સેટમાં પણ આ જ સેટિસ્ફાય કરે, આ જ વસ્તુ બને. તો Y માં કોઈ ક્લોઝ સેટ જોતો હોય તો એ કેવી રીતે મળે? તો કે X નો ક્લોઝ સેટ કોઈ લઈ એનો Y સાથે ઇન્ટરસેક્શન લ્યો એટલે તમને Y નો ક્લોઝ સેટ મળે. ક્યારે? તો Y is a subspace of X હોય તો. આટલું આમાંથી સમજવાનું અત્યારે છે. બીજું, એક આ પ્રોપર્ટી કોઈ પણ પ્રકારની હોય તો એ હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી હોઈ શકે, ટોપોલોજીકલ પ્રોપર્ટી હોઈ શકે. તો એ હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય? હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી એટલે હેરિડિટરી આપણે જે નોર્મલી યુઝમાં લઈએ છીએ રિયલ લાઈફમાં, કે આ મને હેરિડિટરી ડિસીઝ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, તો કે હેરિડિટરી છે. તો એનો મતલબ શું થાય? એના ફાધર ને કે મધર ને હોય તો એમાંથી એને આવ્યું હોય એટલે એને હેરિડિટરી કહીએ આપણે. તો એવી રીતે આપણે હેરિડિટરી ક્યારે કહેશું? સબસ્પેસમાં આવે તો, એટલે X માં હોય અને એ જ વસ્તુ Y માં, એટલે Y એનો સબસ્પેસ હોય તો એના સબસ્પેસમાં પણ આવે. સબસ્પેસ એટલે એનું ચાઇલ્ડ થયું. ઓરિજિનલ જે ટોપોલોજી છે એ પેરેન્ટ ટોપોલોજી થઈ. તો એના ચાઇલ્ડમાં પણ આવે એટલે એને હેરિડિટરી કહેવાય. તો એ પ્રોપર્ટી ઇઝ સેડ ટુ બી હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી ઇફ ઇટ ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ by every subspace Y of a topological space X whenever it is satisfied by X. જો જે પ્રોપર્ટી X દ્વારા સેટિસ્ફાય થતી હોય અને એ જ પ્રોપર્ટી જો એના ચાઇલ્ડ એટલે કે એના સબસ્પેસ Y દ્વારા પણ સેટિસ્ફાય થતી હોય તો એવી પ્રોપર્ટીને આપણે હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી કહેશું. આવું શું કામ તમને સમજાવવાનું રીઝન શું છે કે તમને ક્વેશ્ચન આવી રીતે પૂછે કે સો ધેટ ધીસ ઇઝ હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી, T0 સ્પેસ ઇઝ હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી. તો આપણે શું કરવું પડે? એક સ્પેસ X લેવાનો, એ T0 છે એમ માની લેવાનું, પછી એનો કોઈ સબસ્પેસ Y લેવાનો અને Y પણ T0 થાય છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું. તો એને હેરિડિટરી છે એવું આપણે બતાવ્યું કહેવાય. તો નેક્સ્ટ રિઝલ્ટમાં આપણે જોઈએ એવરી સબસ્પેસ ઓફ એ T0 સ્પેસ ઇઝ T0. કાં તો આ રીતે પૂછી શકે, ઓર એના આમ પણ પૂછી શકાય, સો ધેટ T0 સ્પેસ પ્રોપર્ટી ઇઝ હેરિડિટરી. તો આ જે પ્રોપર્ટી T0 ની છે એ હેરિડિટરી છે, એટલે કે એક X લ્યો T0 હોય તો એનો સબસ્પેસ Y પણ T0 થવો જોઈએ. તો એ રીતે આપણે પ્રૂફ આપીએ. લેટ X be a T0 space and Y be a subspace of X. તો આપણે પ્રૂફ શું કરવું પડશે? Y પણ T0 છે.
તો આપણે બતાવવાનું આવું છે, ટુ શો y is T0 સ્પેસ. y ને T0 સ્પેસ પ્રૂવ કરવું હોય તો T0 ની કન્ડિશન મુજબ બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવા પડે, પણ ક્યાંથી લેવાના છે? હવે y માંથી, કારણ કે એને આપણે T0 સ્પેસ પ્રૂવ કરવું છે. તો લેટ y1 y2 belongs to y. ડિસ્ટિંક્ટ લેવાના છે, એટલે વિથ y1 is not equal to y2. પણ હવે y તો સબસ્પેસ છે, એટલે સબસેટ પણ છે x નો. સિન્સ y is subset of x, we have, તો y ના બધા મેમ્બર x ના મેમ્બર થાય, એટલે y1 y2 belongs to x થાય, અને y1 is not equal to y2 તો છે જ. હવે x તો આપણને T0 સ્પેસ આપ્યો છે, બટ x is T0 સ્પેસ, તો એ તો T0 ની કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે. સો either there exists an open set G in X such that y1 belongs to G but y2 not belongs to G. કાં તો આવો ઓપન સેટ G એક્ઝિસ્ટ કરે, અથવા તો or there exists an open set H in X such that y1 H માં belong ન કરતો હોય પણ y2 કરતો હોય, એટલે y1 not belongs to H and y2 belongs to H. તો આ બે માંથી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એવું છે, તો આપણે માની લઈએ કે પહેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે અને આગળ ચાલી જઈએ. તો એ જ વસ્તુ બીજી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એમ માનીને ચાલશો તો પણ એ જ રીતે આગળ વધી શકાય. એટલા માટે વિધાઉટ એની લોસ ઓફ જનરાલિટી બે માંથી કોઈ પણ એક સેટ એઝ્યુમ કરી શકાય છે. લેટ ધેર એક્ઝિસ્ટ એન ઓપન સેટ G in X such that y1 belongs to G and y2 not belongs to G. આવું આપણે માની લીધું, કારણ કે x T0 સ્પેસ છે. T0 સ્પેસ છે એટલે એક કન્ડિશન તો સેટિસ્ફાઈ થાય, તો આપણે માની લીધું પહેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે. અહીંયા લોસ કેમ, કોઈ જનરાલિટીનો લોસ કેમ નથી થતો? તો કે બીજી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોય તો આપણે y1 ને y2 ગણીએ અને y2 ને y1 ગણીએ તો પણ એકનું એક જ છે ને, એટલા માટે. તો અચ્છા, હવે y1 belongs to G છે, સો y1 belongs to G and y1 પાછો y નો પણ મેમ્બર છે, y1 belongs to y. This implies બંનેનો મેમ્બર છે એટલે એના ઇન્ટરસેક્શનમાં છે, y1 belongs to G intersection y and y2 not belongs to G, y2 not belongs to G, પણ y2 y નો મેમ્બર છે, તો એકમાં નથી ને એકમાં છે તો ઇન્ટરસેક્શનમાં ન હોવો જોઈએ, બેયમાં હોય તો જ ઇન્ટરસેક્શનમાં હોય. This implies y2 not belongs to G intersection y. હવે G intersection y, as I said earlier, કે આ કોનો ઓપન સેટ છે? જો G X નો ઓપન સેટ હોય તો y સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવાથી y નો ઓપન સેટ મળે, કારણ કે y સબસ્પેસ છે. તો G intersection y તો y નો ઓપન સેટ છે, કારણ કે G છે એ X નો ઓપન સેટ છે. Here G intersection y is open set in y. તો હવે જો આ ઓપન સેટ હોય y નો, તો આ પેલી કન્ડિશન મળી ગઈ. y1 એક પોઈન્ટ એમાં છે ઓપન સેટમાં, બીજો પોઈન્ટ ઓપન સેટમાં નથી, એવી y માટેની કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. હેન્સ y is T0 સ્પેસ. તો સબસ્પેસ લીધો ને T0 સ્પેસ નો સબસ્પેસ જે લીધો એ પણ T0 સ્પેસ આવી ગયો, એટલા માટે એ પ્રોપર્ટી હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી છે. તો હવે T0 સ્પેસ ની જેવું બીજું છે T1 સ્પેસ, એ જોઈએ. T0 સ્પેસ ની જે બે આઈધર ઓર કન્ડિશન હતી એ બંને સેટિસ્ફાઈ થાય તો એને T1 કહેવાય. T0 માં બે માંથી એક જ હતી, T1 માં એ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ. જોઈએ ડેફિનેશન. A topological space X tau is said to be a T1 space if and only if for every xy belongs to X with X not equal to Y, એટલે કે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ બે લીધા છે. There exists
ઓપન સેટ્સ બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એટલે G પણ મળવો જોઈએ અને H પણ મળવો જોઈએ. There exist open sets G and H such that G કેવો હોવો જોઈએ તો કે X belongs to G but Y not belongs to G. H કેવો હોવો જોઈએ તો કે and X not belongs to H but Y belongs to H. એટલે કે એક ઓપન સેટમાં પહેલો પોઈન્ટ હોય, પહેલા ઓપન સેટમાં પહેલો પોઈન્ટ હોય, બીજો ન હોય, અને બીજા ઓપન સેટમાં બીજો પોઈન્ટ હોય, પહેલો ન હોય. આવા બે ઓપન સેટ મળે તો આપણે આ ટોપોલોજીકલ સ્પેસને કહેશું T1 સ્પેસ. તો એના રિઝલ્ટ જોઈએ. ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ, સો ધેટ every discrete topological space is T1 space. Discrete topological space. તો પહેલા આપણે વાત થઈ ગઈ discrete topological space એટલે દરેક સબસેટ જે છે X નો એ ઓપન સેટ થાય. Then every અહીંયા સબસ્પેસ નહીં પણ સબસેટ હોવું જોઈએ. ચેન્જ કરી નાખીએ આપણે. આવી જ મિસ્ટેક જો T0 માં થઈ હોય તો એ પણ જોઈ લઈએ. હા, આમાં પણ સેમ મિસ્ટેક છે. So let X be a discrete topological space. Then discrete topology every subset of X is open set in X. Now આપણે prove શું કરવું? What we want to prove? X is T1 space. T1 space ની condition prove થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું છે. તો એના માટે કન્ડિશનમાં બે પોઈન્ટ લેવા પડે છે, ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ. તો એ લઈએ let x y belongs to X with X is not equal to Y. Then આ વાત કરી એમ કે ભાઈ every subset of X is open. તો સિંગલટન સેટ X છે એ પણ સબસેટ છે X નો, તો એ પણ ઓપન સેટ થાય. સિંગલટન X is an open set. આ ઓપન સેટમાં સ્મોલ x બિલોંગ કરે છે પણ y બિલોંગ કરતો નથી. એન્ડ સિંગલટન y લો તો એ પણ એક સબસેટ થઈ ગયો x નો, એટલે એ પણ ઓપન સેટ છે. તો સિંગલટન y is an open set. અને આ સેટિસ્ફાય કરે છે બીજી કન્ડિશન કે આમાં x નથી પણ y છે. y belongs to y, x not belongs to y. તો બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. therefore X is T1 space. Notes, some notes. By definition of T0 space and T1 space, it is clear that every T1 space is T0 space. શું કામ? જે આપણે ડેફિનેશન જોઈ એમાં T1 માં બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. એ જ બે કન્ડિશન T0 માં બેમાંથી એક સેટિસ્ફાય થાય છે, થતી હોવી જોઈએ. તો બે સેટિસ્ફાય થતી હોય તો બેમાંથી એક તો થતી જ હોય, એટલે every T1 is T0. પણ બેમાંથી એક થતી હોય ને એક ન થતી હોય તો બે થાય છે એવું ન કહી શકાય, એટલે every T0 is not T1. તો every T1 is T0 space, but every T0 space may not be T1 space. એનો એક્ઝામ્પલ પણ આપણે લઈશું કે જે T1 હોય, સોરી T0 હોય પણ T1 ન હોય.
બીજો remark, an indiscrete topological space X with number of elements in X is greater than or equal to 2, એટલે કે at least 2 members is not a T1 space. આપણે અગાઉ જોયું હતું કે indiscrete space જે છે એ T0 પણ નથી થતો. T0 ના થાય તો T1 તો ન જ થાય, કારણ કે જો T1 થાય તો T0 ઓટોમેટિક થઈ જાય. એવરી T1 is T0. એટલે T1 ના થતો હોય તો જ T0 ના થતો હોય. એટલે T0 નથી થતો મતલબ T1 પણ નથી થતો. is not a T1 space. ત્રીજો એક એક્ઝામ્પલ મેં વાત કરી એવી લઈએ કે જે T0 હોય પણ T1 ના હોય. તો if x equal to AB and tau equal to phi x and singleton A, આ ટોપોલોજી આપણે T0 છે એવું આપણે બતાવ્યું હતું હમણાં. then clearly x tau is T0 space but not T1 space, કારણ કે આમાં બેમાંથી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે, બે નથી થતી. કઈ થાય છે સેટિસ્ફાઈ? તો કે એક એવો ઓપન સેટ મળે છે જેમાં A બિલોંગ કરે છે પણ B નથી કરતો. પણ એવો કોઈ ઓપન સેટ આમાં મળતો નથી જેમાં B બિલોંગ કરતો હોય પણ A ન કરતો હોય. એવો કોઈ ઓપન સેટ આમાં છે નહીં. તો મતલબ કે T1 ની જે બંને કન્ડિશન છે એમાંથી બેમાંથી એક જ સેટિસ્ફાઈ થાય છે, એક નથી થતી. એટલે T0 થઈ ગયો પણ T1 થતો નથી. So it is not a T1 space. So every T0 space need not be a T1 space. Next theorem. Every subspace of a T1 space is T1. એટલે કે hereditary type. Hereditary. એટલે કે T1 space property is hereditary. T0 તો hereditary હતી જ આપણે જોયું હતું. T1 પણ hereditary થવી જોઈએ. થાય છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું. તો સેમ વસ્તુ હેરિડિટરી માટે મેઇન એક સ્પેસ લેવાનો જે T1 હોય એનો સબસ્પેસ લેવાનો અને T1 પ્રૂવ કરવાનો. લેટ x be a T1 space and y be a subspace of x. આપણે બતાવશું કે y પણ T1 થાય છે. to show y is T1 space. T1 space ની કન્ડિશન ચેક કરવા માટે બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવાના. લેટ y1 y2 belongs to y with y1 is not equal to y2. Same argument. Then since y is subset of x, we have y1 y2 belongs to x with y1 is not equal to y2. પણ x ના મેમ્બર છે અને x તો T1 સ્પેસ આપેલો જ છે, but x is T1 space. So there exist open sets G and H in X such that y1 is a member of G but y2 not member of G. y2 is a member of H but y1 is not a member of H. Now y1 belongs to G and y1 already belongs to y. So y1 belongs to intersection of G and y. And y2 not belongs to G implies that y2 not belongs to intersection of G and y. એક મેમ્બર એક સેટમાં ન હોય એટલે ઇન્ટરસેક્શનમાં ન હોય. એવી રીતે y1 not belongs to H means અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે, y1 હોવું જોઈએ. y1 not member of H means y1 is not a member of intersection of H and y. y2 belongs to H and y2 belongs to y also. So y2 belongs to intersection of H and y. તો હવે જે બે કન્ડિશન હતી બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એવા ઓપન સેટ મળે છે. તો આ ઓપન સેટ છે એટલું જ આપણે લખવાનું રહે. G is open set in X, therefore G intersection Y is open set in Y. સબસ્પેસ છે એટલે. H is open set in X, therefore H intersection Y is open set in Y. So here G intersection Y and H intersection Y are open sets in Y.
જો એ ઓપન સેટ હોય તો બાકીનું તો જે ઉપર કન્ડિશન આપણે જે જોવે છે એ બધી આવી ગઈ છે. હેન્સ y is T1 સ્પેસ. હવે આ એક T0 T1 વાળું કઈ છે નહીં, એક વધારાનું થિયરમ છે. લેટ x tau1 and y tau2 be two topological spaces and f from x to y be a constant function defined by f of x equal to k for every x belongs to x, then f is continuous. એટલે કે આમાં આપણે એવું પ્રૂવ કરવા માંગીએ છીએ કે કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ હોય. આનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં કદાચ તમારે આવશે, એટલા માટે આ થિયરમ છે આમાં. બાકી આમાં T0 T1 T2 નું કઈ આવતું નથી. તો કહેવાનું એટલું છે કે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રૂવ કરવાનું છે. તો કન્ટિન્યુઅસ એટલે શું? કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનમાં મેં અગાઉ તમને પહેલા લેક્ચરમાં થોડા રિમાર્ક્સ ને એવું આપેલું છે. કન્ટિન્યુઅસ મીન્સ આના ઓપન સેટની ઇન્વર્સ ઇમેજ આમાં ઓપન થવી જોઈએ. y ના ઓપન સેટની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન થવી જોઈએ. એ રીતે y ના ક્લોઝ સેટની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ક્લોઝ થાય. આ બેમાંથી એક થાય તો f ને આપણે કન્ટિન્યુઅસ કહી શકાય. તો આપણે ઓપન સેટ થી પ્રૂવ કરશું. તો y માં એક ઓપન સેટ લેવાનો અને એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન સેટ થવી જોઈએ. તો લેટ h be a tau2 ઓપન સેટ ઇન y. tau2 શું કામ? એની ટોપોલોજી tau2 છે. લેટ h be a ઓપન સેટ, tau2 ન લખો તો ચાલે, અહીંયા be an open set in y. તો હવે h ની ઇન્વર્સ ઇમેજ લઈએ આપણે. by definition of f we have f inverse h equal to f inverse h શું થશે? કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે એટલે જો h માં k હોય તો આખે આખો x આવે, કારણ કે x ના કોઈ પણ મેમ્બરની ઇમેજ k થઈ જશે. f of x equal to k તો છે જ, તો આખો h મળી જાય h માં k હોય તો. એટલે h ની ઇન્વર્સ ઇમેજ આખો x થાય જો if k belongs to h. પણ જો k જ ના હોય h માં તો એક પણ મેમ્બર એવો ના મળે જેનો ઇન્વર્સ ઇમેજ h નો પોઈન્ટ મળે, એટલે નલ સેટ. તો if k not belongs to h. હવે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે બે સેટ મળ્યા, કાં તો x મળે છે ને કાં તો નલ સેટ મળે છે, પણ બંને ઓપન સેટ છે. ઓન RHS x and phi both are open sets in x. કારણ કે આ બે તો x માં ઓલવેઝ ઓપન સેટ હોય જ. So inverse image of every tau2 open set is tau1 open set. મળી ગયું. Hence f is continuous. Next, પાછું T1 ને લગતું થિયરમ છે. A topological space x tau is T1 space if and only if every singleton subset of x is closed set in x. તો T1 સ્પેસ હોય તો દરેક સિંગલટન સેટ જે છે x નો એ ક્લોઝ સેટ થવો જોઈએ. એટલે કે સિંગલટન નો કોમ્પ્લિમેન્ટ લ્યો તો એ ઓપન થવો જોઈએ. તો લેટ x tau be a T1 space and એક પોઈન્ટ લઈએ આપણે સ્મોલ x belongs to x, be arbitrary. તો આ x સ્મોલ x થી બનતો સિંગલટન સેટ જે છે એને આપણે ક્લોઝ પ્રૂવ કરવાનો છે. To show singleton x is tau closed set. તો સિંગલટન x ને ક્લોઝ પ્રૂવ કરવો અથવા તો આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ને ઓપન પ્રૂવ કરો, બંને એક વસ્તુ થઈ. કારણ કે ઓપન નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ક્લોઝ, ક્લોઝ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન. તો to show singleton x is tau closed set or complement of singleton x is tau open set. તો આપણે આવું પ્રૂવ કરશું. આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સિંગલટન x is open set. Let y belongs to x with x is not equal to y. ધારી લો કે આ x સિવાયનો બીજો કોઈ પોઈન્ટ y છે. તો હવે x is not equal to y મતલબ y છે
આ સિંગલટન એક્સ ના કોમ્પ્લિમેન્ટમાં બિલોંગ કરે છે, કારણ કે વાય અને એક્સ સરખું હોત તો આ એક્સ આમાં બિલોંગ કરે એમ કહી શકાય, પણ બે સરખું નથી એટલે આ સ્મોલ એક્સ સિવાયનો મેમ્બર છે, તો સિવાયનો મેમ્બર તો એના કોમ્પ્લિમેન્ટમાં આવે, એટલે વાય બિલોંગ્સ ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સિંગલટન એક્સ. હવે એક્સ ઇઝ T1 સ્પેસ આપેલું છે, ધીસ ઇઝ given that x is T1 સ્પેસ. એક્સ T1 સ્પેસ હોય તો આ બે જે ડિસ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એના માટે ઓપન સેટ બે મળવા જોઈએ. ધેર એક્ઝિસ્ટ ઓપન સેટ G એન્ડ GY. બેના નામ આપણે જુદા જુદા આ રીતે આપ્યા, G અને H ની જગ્યાએ G અને GY in X such that X belongs to G but Y not belongs to G and Y belongs to GY but X not belongs to GY. આ તો T1 ની કન્ડિશન છે એટલે આ સેટિસ્ફાઈ થશે. 10 corresponding to each x is not equal to y. જો હવે x તો આપણે ફિક્સ કર્યો હતો, સ્મોલ x તો ફિક્સ કર્યો હતો, આ y જે છે એ x સિવાયનો કોઈ પણ પોઈન્ટ લીધો હતો, એટલે x સ્મોલ x સિવાયના કોઈ પણ પોઈન્ટ y માટે આવું આવ્યું, તો દરેક જુદા જુદા y માટે જુદા જુદા મળે. Thus corresponding to each x is not equal to y, that is y belongs to complement of singleton x. There exists an open set Gy such that y belongs to Gy. And also x not belongs to Gy. So x not belongs to Gy એટલે x છે Gy સિવાયમાં છે, એટલે અચ્છા x ન બિલોંગ કરે એવો એક આખો સેટ આ છે, સ્મોલ x નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ની અંદર x સિવાયના બધા પોઈન્ટ છે, તો x સિવાયના પોઈન્ટ વાળો એક આપણને એક આ GY પણ મળ્યો, તો GY ઇઝ સબસેટ ઓફ ધીસ, કારણ કે આ જે સેટ છે એ મોટામાં મોટો એવો સેટ છે કે જેમાં x સિવાયના પોઈન્ટ હોય, કારણ કે x સિવાયના તમામ પોઈન્ટ આમાં છે, આમાં સ્મોલ x સિવાયના તમામ પોઈન્ટ છે એ વાત નથી કરતા આપણે, y બિલોંગ કરે છે, x સિવાયનો એક આ પોઈન્ટ y બિલોંગ કરે છે, પણ તમામ નથી, એટલે GY નાનો હોઈ શકે, આ સૌથી મોટામાં મોટો સેટ છે. GY ઇઝ સબસેટ ઓફ ધીસ. Now complement of singleton x equal to, complement એટલે શું? x સિવાયના તમામ પોઈન્ટ, તો x not equal y હોય એવા તમામ y લઈ ને એનો યુનિયન કરો, તો this is subset of union of see y belongs to GY છે, એટલે આ કોનો યુનિયન થયો? GY આવા લેતા જઈએ જેમ જેમ એનો યુનિયન. GY તો આનો સબસેટ છે, તો પછી આ યુનિયન છે એ આનો સબસેટ થાય. હવે તમે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ એક્સ સિંગલટન એક્સ થી શરૂ કરીને કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સિંગલટન એક્સ ત્યાં પૂરું કર્યું, પણ વચ્ચે જે સાઇન છે એમાં એકવાર ઇક્વલ ટુ આવીને પછી સબસેટ આવે, તો આ સબસેટ ન હોવી જોઈએ, કારણ કે લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ બે સરખું આવ્યું, એટલે આ બધી સાઇન છે ઇક્વલ આવવી જોઈએ, કારણ કે આ બે તો ઇક્વલ છે જ LHS RHS, તો પછી વચ્ચે આ સબસેટની સાઇન આવી એ પણ ઇક્વલ થવું જોઈએ. Therefore complement of singleton x equal to આ પણ ઇક્વલ થવું જોઈએ. Now right hand side is arbitrary union of tau open sets. આ તો કારણ કે ઓપન સેટ છે GY, તો GY નો જ યુનિયન છે એટલે union of open set, arbitrary union of open sets. Now arbitrary union of open set is always open set as per condition, third condition of topology, definition of topology, and therefore it is open. તો આ ઓપન છે રાઈટ સાઈડ, તો લેફ્ટ સાઈડ પણ ઓપન છે, એટલે સિંગલટન એક્સ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ જે છે એ પણ ઓપન છે, તો આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ લઈએ તો સિંગલટન એક્સ મળે, આ ઓપન નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ક્લોઝ, એટલે આ ક્લોઝ છે, સિંગલટન એક્સ ઇઝ ક્લોઝ. તો આપણે પ્રૂવ કરી શક્યા કે T1 સ્પેસ ની અંદર દરેક સિંગલટન સેટ ક્લોઝ સેટ છે.
હવે એનું કોન્વર્સ એટલે દરેક સિંગલટન સેટ ક્લોઝ હોય તો એ T1 હોય, કારણ કે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ એટલે T1 લઈને આ પ્રૂવ કરવાનું થાય અને આ લઈને T1 પ્રૂવ કરવાનું થાય. તો હવે આપણે કોન્વર્સ પાર્ટ જોવા માટે લેટ એવરી સિંગલટન સેટ ઇન X આર ક્લોઝ સેટ્સ. તો આપણે બતાવશું કે T1 થવો જોઈએ. ટુ પ્રૂવ X ઇઝ T1 સ્પેસ. T1 પ્રૂવ કરવા માટે બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવાના. લેટ xy belongs to X with X is not equal to Y. તો આપણે જે એઝ્યુમ કર્યું છે એમાં તો સિંગલટન X બધા ક્લોઝ થાય એટલે X નો સિંગલટન લઈએ અને Y નો સિંગલટન લઈએ તો એ બંને ક્લોઝ થશે. બાય હાઇપોથિસિસ સિંગલટન X સિંગલટન Y આર ક્લોઝ. તો એનો મતલબ બંનેના કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન થાય. તો આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન અને આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન છે. તો આ એક ઓપન સેટ મળ્યો જેની અંદર આ જે છે પેલો આ લઈએ આપણે સિંગલટન વાય નો કોમ્પ્લિમેન્ટ. એ ઓપન સેટ એવો છે કે જેમાં એક્સ બિલોંગ કરે છે, કારણ કે વાય સિવાયના પોઈન્ટ છે મતલબ એક્સ છે, અને એમાં વાય નથી કારણ કે વાય સિવાયના પોઈન્ટ છે એટલે વાય નથી એમાં. અને આ સેટ એવો છે ઓપન સેટ કે જેમાં એક્સ નથી અને વાય છે. એક્સ સિવાયના છે એટલે વાય આવી જાય. તો બે ઓપન સેટ એવા મળી ગયા આ બંને પોઈન્ટ માટેના જે T1 ની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. હેન્સ બાય ડેફિનેશન X ઇઝ T1 સ્પેસ. તો જો સિંગલટન T1 સ્પેસમાં સિંગલટન ક્લોઝ થતા હોય તો સિંગલટનના યુનિયન લેતા જઈએ આપણે. આમ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ લઈને એના સિંગલટન સેટ બનાવીને યુનિયન લો તમે તો યુનિયન ઓફ ઓપન સેટ થાય તો એ પણ ઓપન થાય. એટલે ફાઇનાઇટ સેટ પણ ઓપન નહીં ક્લોઝ થાય. તો એ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ X tau is T1 space if and only if every finite subset of X is closed set in X. કેવી રીતે પ્રૂવ થશે? તો બહુ ઈઝી છે. લેટ X tau be a T1 સ્પેસ. T1 લઈ લઈએ અને પ્રૂવ કરીએ કે ફાઇનાઇટ સેટ જે છે એ ક્લોઝ છે. Then by previous theorem every singleton set is closed sets in X. Now any finite subset of X is the union of finite number of singleton sets. કોઈ પણ finite set હોય તો એક સિંગલ એલિમેન્ટ્સ લઈને એના સેટ બનાવતા જાઓ અને એનો યુનિયન કરો તો એ સેટ આખો બની જાય. તો યુનિયન ઓફ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ સિંગલટન સેટ્સ. ફાઇનાઇટ છે એટલે નંબર ઓફ સેટ્સ પણ ફાઇનાઇટ બનશે. અને we know that finite union of closed set is closed. Thus any finite subset of X is the finite union of closed sets. And we know that finite union of closed set is closed. So every finite subset of X is also closed. કોન્વર્સ એટલે આપણે ધારી લઈએ કે દરેક ફાઇનાઇટ સબસેટ ક્લોઝ છે તો શું એ T1 થાય છે એ પ્રૂવ કરીએ. લેટ એવરી ફાઇનાઇટ સબસેટ ઓફ X ઇઝ ક્લોઝ સેટ. દરેક ફાઇનાઇટ સબસેટ જો ક્લોઝ હોય તો સિંગલટન ફાઇનાઇટ જ છે ને. Then in particular every singleton subset in X is also closed set. તો આપણે આગલા થિયરમમાં પ્રૂવ કર્યું કે દરેક સિંગલટન ક્લોઝ હોય તો એ પોતે T1 હોય. Hence by previous theorem X is T1 space. તો આપણે T0 જોયું, T1 જોયું, હવે જોઈએ T2 સ્પેસ. T2 સ્પેસ નું બીજું નામ છે હાઉસડોર્ફ સ્પેસ. T0 માં જે બે આઈધર ઓર કન્ડિશન હતી એ T1 માં બંને કન્ડિશન હતી. T2 માં હવે થોડો ડિફરન્સ છે. A topological space X tau is said to be a T2 space or Hausdorff space if and only if for every distinct pair of points X and Y there exist open sets G and H such that X belongs to G, Y belongs to H and G intersection H equal to null. જો હવે T1 માં એવી કન્ડિશન હતી X belongs to G તો આવતું જ હતું.
અને y નોટ બિલોંગ્સ ટુ g આવતું હતું. એવી રીતે y બિલોંગ્સ ટુ h આવતું હતું, પણ x નોટ બિલોંગ્સ ટુ h. તો g માં x હોય અને y ન હોય, y સિવાયનો બીજો કોઈ h નો મેમ્બર હોય તો કઈ વાંધો નથી, પણ h નો એક આ y જ ન હોવો જોઈએ એવું હતું. જ્યારે અહીંયા શું છે કે g અને h વચ્ચે કોઈ કોમન પોઈન્ટ છે જ નહીં, બીજો કોઈ કોમન પોઈન્ટ નથી. એટલે આ x બિલોંગ્સ ટુ g છે તો y તો ન જ બિલોંગ કરે, કારણ કે બેયનો ઇન્ટરસેક્શન નલ છે, એટલે બીજો કોઈ કોમન પોઈન્ટ હોય જ નહીં, કારણ કે y તો h માં તો છે જ. એવી રીતે આ g નો પોઈન્ટ x છે એ h માં ન હોવો જોઈએ. એટલે આના ઉપરથી ઈ કન્ડિશન તો મળી જ જાય છે આપણને T1 ની. પણ આમાં બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ છે એ શું બતાવે છે કે બંને વચ્ચે બીજો પણ કોઈ કોમન પોઈન્ટ નથી. ઓલામાં ખાલી એક્સ વાય ની જ વાત હતી, બીજા કોઈ પોઈન્ટની વાત નથી. બીજો કોઈ પોઈન્ટ એવો બની શકે જે બંને વચ્ચે કોમન હોય, જ્યારે આમાં તો એક પણ પોઈન્ટ કોમન ન હોવો જોઈએ જી અને એચ વચ્ચે. તો આમાંથી એ કન્ડિશન T1 ની કન્ડિશન ઓટોમેટિક આવી જશે. એટલા માટે એવરી T2 સ્પેસ ઇઝ T1 સ્પેસ. તે આપણે રિમાર્ક્સમાં જોઈશું. પહેલા આપણે આ જે T2 ની જે ડેફિનેશન છે એના પરથી, so that every discrete topological space is T2 space. જો ઇનડિસ્ક્રીટ જે હતો, ઇનડિસ્ક્રીટ T0 નહોતો તો T0 નહોતો તો T1 તો ક્યાંથી થાય, T1 નથી તો T2 તો ક્યાંથી થાય. એટલે ઇનડિસ્ક્રીટ છે, T0 ના થાય, T1 ના થાય, T2 ના થાય. પણ ડિસ્ક્રીટ જે છે એ T0 થયો તો, T1 થયો તો અને T2 પણ થાય એવું આપણે અહીંયા બતાવશું. So that every discrete topological space is T2 space. તો let x, સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. Let x be a discrete topological space. Every subset, આમાં પણ subset લખવાનું છે. Every subset of x is open in x. ડિસ્ક્રીટમાં દરેક સબસેટ ઓપન સેટ હોય. T2 ની કન્ડિશન બતાવવી છે એટલે આપણે બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવા પડશે. Let xy belongs to x with x is not equal to y. હવે T2 ની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે કે નહીં જોઈએ આપણે. Then singleton x is an open set satisfying x belongs to singleton x. એ જ રીતે સિંગલટન y લ્યો તો એ પણ સબસેટ તો છે જ, એટલે ઓપન સેટ તો થાય જ. તો સિંગલટન y is an open set satisfying y belongs to y, સિંગલટન y. અને આ બંનેનો તમે ઇન્ટરસેક્શન લ્યો, સિંગલટન x અને સિંગલટન y, આ બે જે ઓપન સેટ મળ્યા છે એ બંને ઓપન સેટનો ઇન્ટરસેક્શન લ્યો તો એ નલ સેટ થાય છે, કારણ કે બંનેમાં કોઈ પણ કોમન પોઈન્ટ નથી, તે નલ થાય છે. તો T2 ની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ, therefore x is T2 space. હવે કેટલીક નોટ્સ જોઈએ. By definition of T2 space and T1 space, it is clear that every T2 space is T1 space. મેં સમજાવ્યું તમને T2 ની ડેફિનેશન જ્યારે આપણે લીધી ત્યારે. આનો મતલબ એવો છે કે બે વચ્ચે એક પણ કોમન પોઈન્ટ નથી. T1 ની કન્ડિશનમાં એવું છે કે બે x અને y છે એ બેમાં કોમન નથી, એટલું જ કહે છે. x g માં છે તો x h માં ન હોવો જોઈએ, એવી રીતે y h માં છે તો y g માં ન હોવો જોઈએ. તે T1 ની છે એટલે એક જનરલ હતી, સોરી, એક પર્ટિક્યુલર હતું, પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ બેમાં કોમન ન હોવો જોઈએ. આ તો એક પણ કોમન ન હોય તો એક પણ કોમન ન હોય તો પર્ટિક્યુલર તો ન જ હોય, એટલે એવરી T2 સ્પેસ ઇઝ T1 સ્પેસ. એ રીતે ઇનડિસ્ક્રીટ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ જે છે T0 નહોતો થતો, T1 નહોતો થતો તો T2 પણ ન થાય. બીજો એક T2 ન થાય એવો આપણે જોઈએ. લેટ x ઇક્વલ ટુ 1 2 3 tau equal to 5 x and 1 2. Then
x tau is not T2 space. શું કામ? એક પણ ઓપન સેટ એવા નથી મળતા બે ડિસજોઈન્ટ ઓપન સેટ. જો આમાં કોઈ ડિસજોઈન્ટ છે જ નહીં. તમે જોશો બે ડિસજોઈન્ટ હોય એવા x અને નલ જ છે. તો x અને નલ હોય તો નલમાં તો એક પણ પોઈન્ટ નથી, એટલે બેયમાં એક એક પોઈન્ટ હોવો જોઈએ એ કન્ડિશન નથી મળતી તમને, એટલે T2 સ્પેસ થતો નથી. હવે ધારી લો કે આવો એક બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ જે T1 હોય પણ T2 ના હોય. જેમ T0 હોય પણ T1 ના હોય એવો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો હતો. તેવી રીતે T1 હોય પણ T2 ના હોય એવો એક્ઝામ્પલ આપણે લેવો પડશે. તો આ એક્ઝામ્પલ એનો છે. ઇફ x ઇક્વલ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સેટ x1 x2 x3 and so on, then tau be a co-finite topology. Co-finite topology તમે શીખ્યા છો. Co-finite topology ની ડેફિનેશન આવી છે. Tau is a member of subsets of x where subsets A of x where A is either null set or complement of A is finite. એટલે એનું નામ co-finite છે. એનો complement finite થાય તો એ open set કહેવાનો. Then clearly x tau is T1 space but not T2 space. એ કેવી રીતે આપણે અહીંયા પ્રૂવ કરીએ? ક્લેમ x tau is T1 space. T1 space કેવી રીતે થાય છે જોઈએ. તો T1 space માટે બે અલગ અલગ પોઈન્ટ લેવા પડશે. x1 x2 belongs to x with x1 is not equal to x2. Then x1 not equal to x2 બે અલગ પોઈન્ટ છે. તો હવે આ એક સેટનો વિચાર કરો, x1 x3 x4 and so on. તો આ એક ઓપન સેટ થશે. શું કામ? આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ તમે લેશો તો સિંગલટન x2 આવશે. તો સિંગલટન x2 એટલે એ ફાઇનાઇટ સેટ થાય. તો જેનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇનાઇટ થાય એ ઓપન સેટ છે. તો આ એક ઓપન સેટ છે. તો આ એક ટાઉનો એવો મેમ્બર છે જેમાં x1 બિલોંગ કરે છે. જો x1 બિલોંગ કરે છે પણ એમાં x2 બિલોંગ નથી કરતો, x2 સિવાયના છે, એટલે x2 નોટ બિલોંગ્સ ટુ ધીસ. હવે બીજો એવો ગોતીએ જેમાં x2 બિલોંગ કરે પણ x1 ન હોય. તો આ જે ઓપન સેટ કન્સિડર કરીએ આપણે x2 x3 and so on. તો આમાં x1 નથી. આ ઓપન સેટ છે. શું કામ? આનો કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એ સિંગલટન x1 થાય, એ ફાઇનાઇટ છે એટલે ઓપન સેટ છે. સચ ધેટ આમાં x1 નથી બિલોંગ કરતો પણ x2 બિલોંગ કરે છે. તો એ T1 સ્પેસ છે. તો આપણે જોયું કે એમાં x1 અને x2 બેયમાં કોમન ન હોય એવા બે ઓપન સેટ મળી ગયા એટલે T1 સ્પેસ થાય. પણ x1 x2 સિવાયના કોઈ પણ પોઈન્ટ બેયમાં કોમન ન હોય એવા કોઈ ઓપન સેટ મળતા નથી. આ બે ઓપન સેટની વાત કરીએ આપણે, એક આ ઓપન સેટ અને એક આ ઓપન સેટ. તો એમાં x1 અને x2 કોમન નથી પણ x3 x4 and so on જે છે એ તો બંનેમાં છે. તો બાકીના તો ઘણા પોઈન્ટ કોમન છે એટલે એનો ઇન્ટરસેક્શન નલ થાય એવું કાંઈ નથી મળતું. આ યુનિયન નહીં પણ અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન હોવું જોઈએ. So there does not exist GH such that x1 belongs to G, x2 belongs to H and G and H are disjoint. એવા કોઈ બે ઓપન સેટ મળતા નથી. Therefore x tau is not T2 space. એટલે every T1 space need not be T2 space. So every singleton set in T2 space is also closed. કારણ કે T1 માં ક્લોઝ હતા તો T2 માં ક્લોઝ થાય જ. શું કામ? કે T2 સ્પેસ છે એ તો T1 છે. T1 માં તો પ્રૂવ કર્યું જ છે. Let x be a T2 space then it is T1 space.
and hence every singleton set in X are closed. બીજા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. x equal to 1 2 3 tau equal to null x singleton 1 2 3 set of 2 points 1 2 2 3 and 1 3. Then x tau is T2 space because each singleton set is closed. હવે તમારે જોઈ લેવાનું દરેકના સિંગલટન સેટ બનાવવા એ બધા જો ક્લોઝ થઈ જતા હોય તો ડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકાય કે T2 સ્પેસ છે T1 સ્પેસ છે બધું છે. તો સિંગલટન ક્લોઝ થાય છે કે નહીં જોઈએ આપણે. તો આ ઓપનના કોમ્પ્લિમેન્ટ ક્લોઝ થાય. તો આ એક ઓપન સેટ જે છે 1 2 એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ તમે લ્યો તો સિંગલટન 3 મળી ગયો. 2 3 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ લ્યો તો સિંગલટન 1 મળી ગયો. 1 3 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ લ્યો તો સિંગલટન 2 મળી ગયો. તો બધા કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એ ક્લોઝ થાય કારણ કે આ બધા ઓપન છે. તો બધા જ સિંગલટન ક્લોઝ મળી ગયા તમને. તો each singleton set is closed, therefore it is T2. હવે એક થિયરમ છે, every subspace of a T2 space is T2 or T2 space property is hereditary. તો બધામાં એક સરખી પ્રકારના થિયરમ્સ છે એટલે એક સરખી રીતે તેને પ્રૂવ કરવાના છે. let x be a T2 space and y is a subspace of x. y આપણે પ્રૂવ કરશું y is T2 space. T2 space પ્રૂવ કરવા માટે બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવાના y1 y2. અગાઉની જ આર્ગ્યુમેન્ટ y is subset of x, therefore y1 y2 belongs to x with y1 is not equal to y2 and x is given T2 space. So there exists open set G and H in X such that એકમાં y1 હોય બીજામાં y2 હોય અને બંને ઓપન સેટનો ઇન્ટરસેક્શન નલ હોય કારણ કે બંને ડિસજોઇન્ટ હોય. y1 G માં છે y1 y માં તો છે જ એટલે y1 belongs to G intersection y. y2 H માં છે y2 y માં છે તો y2 belongs to the intersection of H and y. અને આ બંને ઓપન સેટનો આ બંને સેટનો ઇન્ટરસેક્શન લઈ લઈએ G ઇન્ટરસેક્શન y ઇન્ટરસેક્શન H ઇન્ટરસેક્શન y. y ને બે વખત ઇન્ટરસેક્શન કરવાની જરૂર નથી એટલે એકવાર. તો G ઇન્ટરસેક્શન H ઇન્ટરસેક્શન y. G ઇન્ટરસેક્શન H તો નલ આપેલો જ હતો ઉપર. તો નલ ઇન્ટરસેક્શન y નલની સાથે કોઈ પણનો ઇન્ટરસેક્શન નલ. અને આ બંને જે છે એ સબસ્પેસની ડેફિનેશનથી G intersection y and H intersection y are open sets in y. તો બે ઓપન સેટ એવા મળી ગયા એકમાં y1 છે બીજામાં y2 છે અને બંને ડિસજોઇન્ટ છે hence y is T2 space. થોડું ખેંચી નાખીએ એટલે કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એક ડેફિનેશન રિકોલ કરો તમે આ જોયેલી જ છે ડેફિનેશન મેટ્રિક સ્પેસની મેટ્રિકની. મેટ્રિક એટલે ડિસ્ટન્સની વાત કરો તમે તો બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઓલવેઝ પોઝિટિવ હોય નોન નેગેટિવ હોય એટલે કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય. બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 0 હોય તો એ બંને પોઈન્ટ સરખા હોય તો જ ડિસ્ટન્સ એનું 0 થાય. બે પોઈન્ટ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સમાં ક્રમ જોવાની જરૂર નથી. અમદાવાદથી ભાવનગર ભાવનગરથી અમદાવાદ એક સરખું ડિસ્ટન્સ થાય. બે પોઈન્ટ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સમાં જો તમે ત્રીજો પોઈન્ટ લ્યો તમે વચ્ચે એટલે વાયા જાઓ. અમદાવાદથી ભાવનગર સીધા ન આવો ધંધુકા થઈને આવો તો લાંબુ પડે ડિસ્ટન્સ વધી જાય. ડી ઓફ એક્સ કોમા ઝેડ ડાયરેક્ટ અમદાવાદથી ભાવનગર એક્સ ટુ ઝેડ ઈ અમદાવાદથી ધંધુકાથી અમદાવાદ ભાવનગર આવો તો બેનો સરવાળા કરતા પેલું ઓછું થાય ડાયરેક્ટ હોય સરવાળો વધી જાય. ડી ઓફ એક્સ કોમા ઝેડ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ડી ડિસ્ટન્સ બિટવીન એક્સ એન્ડ વાય પ્લસ ડિસ્ટન્સ બિટવીન વાય એન્ડ ઝેડ. આ ઇનઇક્વાલિટીને ટ્રાયેંગલ ઇનઇક્વાલિટી કહેવાય. તો આ ત્રણ કન્ડિશન જે છે એ બધી ડિસ્ટન્સની જ કન્ડિશન છે. તો આ કન્ડિશન ત્રણ સેટિસ્ફાય થાય એવું ફંક્શન ડી that is called a metric or distance function. તો કોઈ સેટ x ઉપર આવું મેટ્રિક
તમે ડિફાઇન કર્યું હોય તો એ સોરી કોઈ ડિફાઇન કરો તો એની કન્ડિશનથી તમે ચેક કરો કે આ બધી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. જો થતી હોય તો એને આપણે મેટ્રિક કહી શકાય. ને આ પેર એક્સ સાથે પેર લેવાની એક્સ ડી તો એને કહેવાય મેટ્રિક સ્પેસ. મેટ્રિક સ્પેસની અંદર ઓપન બોલ અથવા ઓપન સ્ફિયર એ ડિફાઇન થઈ શકે, કારણ કે ટોપોલોજીની અંદર ઓપન સેટ તો ડિફાઇન કરવો જ પડે. તો મેટ્રિક સ્પેસની અંદર ઓપન સેટ આ રીતે ડિફાઇન થાય. એને ઓપન બોલ કહેશું આપણે. તો બી ઓફ એક્સ સેમિકોલોન આર નો મતલબ બોલ વિથ સેન્ટર એક્સ એન્ડ રેડિયસ આર. ઓપન બોલ વિથ સેન્ટર એક્સ, રેડિયસ આર. રેડિયસ છે એટલે ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 હોવાનું, એટલે આર ગ્રેટર ધેન 0. અને રેડિયસ છે રિયલ નંબર હોય એટલે આર બિલોંગ્સ ટુ આર. એક્સ છે એ કેપિટલ એક્સ નો મેમ્બર છે, એને સેન્ટર રાખીને ઓપન બોલ ડિફાઇન કેવી રીતે થશે? તો કે ઓપન છે એટલે બાઉન્ડ્રી ઉપરના પોઈન્ટ આવવા જોઈએ નહીં, એટલે એક્ઝેક્ટલી આર ડિસ્ટન્સ થાય એવા પોઈન્ટ ન આવવા જોઈએ, આર થી ઓછું ડિસ્ટન્સ થાય એવા પોઈન્ટ લેવા જોઈએ. તો એવા પોઈન્ટ y બિલોંગ્સ ટુ x લેવાના છે કે જેથી ડિસ્ટન્સ બિટવીન x એન્ડ y ઇઝ લેસ ધેન r. r કરતા ઓછું ડિસ્ટન્સ x થી થાય, સેન્ટર થી થાય એવા બધા પોઈન્ટ તમે લ્યો તો એના સેટને કહેવાય ઓપન બોલ. These open balls together forms a base for a topology tau on x. આ બધા ઓપન બોલ ને તમે લ્યો એક સેટમાં, એનું કલેક્શન લ્યો તો એ શેનો બેઝ બનશે? x ની એક ટોપોલોજીનો બેઝ બનશે. તો આ ટોપોલોજી ટાઉ જે છે એને કહેશું આપણે મેટ્રિક ટોપોલોજી. This topology is called a topology induced by a metric D on X or metric topology. અને આ જે ટોપોલોજીકલ સ્પેસ છે x tau is a metric topological space, કારણ કે એનાથી એ કોઈ મેટ્રિક થી ઇન્ડ્યુસ થાય છે, મેટ્રિક ડી થી ઇન્ડ્યુસ થાય છે, મેટ્રિક દ્વારા બને છે, મેટ્રિક થી પ્રોડ્યુસ થાય છે આખી ટોપોલોજી. એ મેટ્રિકને કારણે તમને ઓપન બોલ આવા મળે છે. એટલે ઓપન સેટ જે મળે છે એ આ મેટ્રિકની ડેફિનેશનથી મળે છે, એટલા માટે એને કહેવાય ટોપોલોજી ઇન્ડ્યુસ્ડ બાય એ મેટ્રિક. તો આવા મેટ્રિક સ્પેસ જે છે, મેટ્રિક સ્પેસની વાત કરીએ તો એવરી મેટ્રિક સ્પેસ ઇઝ એ T2 સ્પેસ, હાઉસડોર્ફ સ્પેસ છે. તો મેટ્રિક સ્પેસ જ્યારે તમે લેતા હો ત્યારે x ની સાથે એક મેટ્રિક લેવાનો છે D. લેટ x, D be a metric space. અને મેટ્રિક ટોપોલોજીની વાત કરીએ તો આ ડી થી ઇન્ડ્યુસ થાય એવો ટોપોલોજી ટાઉ લેવી પડે. એન્ડ ટાઉ બી a metric topology induced by a metric D. We will show that x is T2 space. આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે x is T2 space. તો બે પોઈન્ટ લેવા પડશે T2 સ્પેસ પ્રૂવ કરવા માટે, ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ. તો x y belongs to x with x is not equal to y. x નોટ ઇક્વલ ટુ y છે એટલે બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 0 તો નથી, 0 નથી તો કંઈક પોઝિટિવ ડિસ્ટન્સ હશે. તો એ ડિસ્ટન્સને આપણે એપ્સિલોન નામ આપીએ. લેટ ડી ઓફ ડિસ્ટન્સ બિટવીન x એન્ડ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન. તો પોઝિટિવ હોવું જોઈએ એટલે એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0. તો હવે અડધું ડિસ્ટન્સ થાય એવા એક ઓપન બોલ, ઓપન સ્ફિયર, બોલ ઓપન બોલ કયો કે ઓપન સ્ફિયર કયો, બોલ કહેશો તો બી લખવો પડશે, એસ સ્ફિયર કયો તો એસ લખવાનો, બંને એક જ છે. ધેન એસ ઓફ એક્સ કોમા એપ્સિલોન બાય 2, એટલે સેન્ટર એક્સ છે અને રેડિયસ એપ્સિલોન બાય 2 છે, અને વાય ને સેન્ટર રાખીને એપ્સિલોન બાય 2 નું રેડિયસ લો. તો એકની એપ્સિલોન બાય 2 રેડિયસ છે, બીજાની એપ્સિલોન બાય 2 રેડિયસ છે. એટલે પોઈન્ટ એવા લેવાના છે કે આ રેડિયસ કરતા ઓછા ડિસ્ટન્સ વાળા જ પોઈન્ટ લેવાના છે. એક્ઝેક્ટલી એપ્સિલોન બાય 2 ડિસ્ટન્સ વાળા પોઈન્ટ લેવાના થતા નથી ઓપન માટે. એટલા માટે આ બંને વચ્ચે ક્યારેય કોઈ પોઈન્ટ કોમન હશે નહીં. તો આર ટુ ડિસજોઈન્ટ ઓપન સેટ્સ, બે ઓપન સેટ ડિસજોઈન્ટ છે, બેમાં કોમન પોઈન્ટ કોઈ નથી, કારણ કે આખી તમે રેડિયસ બેનો સરવાળો કરો તો એપ્સિલોન થાય. હવે બે ટચ તો થશે જ નહીં, કારણ કે રેડિયસ જેટલી છે એપ્સિલોન બાય 2, આની એપ્સિલોન બાય 2, તો એક્ઝેક્ટલી બે જે ભેગા થશે એટલું ડિસ્ટન્સ થાય એવા પોઈન્ટ તો લેવાના નથી ઓપન બોલ હોવાના કારણે, ઓપન સ્ફિયર હોવાના કારણે.
એટલે બાઉન્ડ્રીના પોઈન્ટ તો લેવાના નથી, તો આ બે ક્યારેય તે ભેગા નહીં થાય, એટલે ક્યારેય તે બંને વચ્ચે કોઈ કોમન પોઈન્ટ હશે નહીં. પણ આમાં એક્સ હશે, સેન્ટર તો ઓલવેઝ એનો મેમ્બર હોય, એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ધીસ, વાય બિલોંગ્સ ટુ ધીસ, પણ બંને ડિસજોઇન્ટ છે. ડિસજોઇન્ટ મળી ગયા બે ઓપન સેટ, એટલે એક્સ ઇઝ હાઉસડોર્ફ સ્પેસ. Next theorem. Every convergent sequence in a Hausdorff space has a unique limit. Convergent sequence હોય તો એની લિમિટ તો હોય જ, એક્ઝિસ્ટ કરતી જ હોય, પણ એ લિમિટ અલગ અલગ નહીં હોય, હંમેશા યુનિક લિમિટ હશે એમ કહેવાનું છે T2 સ્પેસમાં, Hausdorff સ્પેસમાં. તો every convergent sequence in a Hausdorff space has a unique limit. આ સિમ્બોલ અહીંયા ખોટો થઈ ગયો છે. ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ જેવું કાંઈ પ્રૂવ કરવાનું છે નહીં. તો આપણે કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ લેશું હાઉસડોર્ફ સ્પેસમાં, અને એની લિમિટ છે યુનિક છે એવું પ્રૂવ કરશું. લેટ એક્સ ટાઉ બી અ હાઉસડોર્ફ સ્પેસ એન્ડ xn be any convergent sequence in x. We show that limit of xn is unique. એવું પ્રૂવ કરવા માટે પહેલા તો અલગ અલગ લિમિટ લઈને ડિસ્ટિંક્ટ નથી, બંને એક જ છે એવું પ્રૂવ કરવું પડશે. સપોઝ xn converges to two distinct points x and y with x is not equal to y. આવી રીતે શરૂઆત કરીએ અને પછી કંઈક કોન્ટ્રાડિક્શન આવી જાય તો આપણે કહી શકીએ કે x is not equal to y ખોટું હતું, x equal to y થવું જોઈએ. ઇક્વલ ટુ થાય એટલે યુનિક લિમિટ થઈ જાય. સિન્સ x is T2 સ્પેસ, x તો T2 સ્પેસ છે અને ઓલા બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ આવ્યા, ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ છે x not equal to y, તો there exist open sets g and h in x such that x belongs to g. એકમાં x હોય, બીજામાં y હોય અને બંને ડિસજોઇન્ટ હોય. હવે પેલું જે સિક્વન્સ છે xn કન્વર્જિસ ટુ x છે, ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સની પેલી જે છે ડેફિનેશન એના પરથી there exists n0 belongs to n such that xn belongs to g for every n greater than or equal to n0. એવી રીતે એની બીજી લિમિટ છે y, તો એના ઉપરથી there exists m0 belongs to n such that xn belongs to h for every n greater than or equal to m0. તો આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો આ n0 થી મોટા માટે થાય છે g માં, m0 થી મોટા માટે થાય છે h માં. તો હવે n0 ને m0 નું મેક્સિમમ લઈ લઈએ તો એનાથી મોટા માટે g માં હોય અને h માં હોય. તો by choosing m equal to max of n0 m0 we have xm belongs to g, xm belongs to h. તો બેયમાં છે મતલબ એના ઇન્ટરસેક્શનમાં છે, xm belongs to g intersection h. એ તો ખોટું છે કારણ કે ઇન્ટરસેક્શન તો નલ થવો જોઈએ, which contradicts. Hence limit of sequence must be unique. હવે આ છેલ્લું થિયરમ છે. Every finite Hausdorff space is discrete. જો T2 સ્પેસ હોય અને ફાઇનાઇટ હોય સેટ તો એ ડિસ્ક્રીટ જ હોય. ડિસ્ક્રીટ હોવા માટે શું પ્રૂવ કરવું પડે? દરેક સબસેટ છે એ ઓપન સેટ પ્રૂવ કરવાનો થાય. ચલો, લેટ x tau be a finite T2 space, then x is T1 space, કારણ કે T2 હોય T1 તો હોય જ એટલે T1 પણ થાય. તો T1 હોય તો every finite subset of x is closed set. દરેક finite subset એનો closed set થાય. તો let A is subset of x, then A is finite because x is finite. x મૂળ જે સેટ છે એ જ ફાઇનાઇટ છે તો એના સબસેટ તો ફાઇનાઇટ જ થાય. તો A ફાઇનાઇટ છે એટલે A ક્લોઝ થશે, A is closed set, કારણ કે ઉપર આપણે કીધું કે every finite subset is closed.
Also x and a both are finite, therefore difference of x and a, x minus a is also finite. તો આ પણ finite છે તો એ ક્લોઝ થાય, x minus a is also closed. x minus a ક્લોઝ થાય તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન થાય એટલે a is open. તો એકવાર a ક્લોઝ આવ્યો અને એકવાર a ઓપન આવ્યો એટલે કોઈ પણ સબસેટ તમે a લ્યો તો એ ઓપન પણ હોય અને ક્લોઝ પણ હોય. Thus every subset of x is open as well as closed set. તો દરેક સબસેટ ઓપન એ હોય અને ક્લોઝ એ હોય એનો મતલબ શું થયો? ડિસ્ક્રીટ સ્પેસ થઈ ગયો, કારણ કે એનો મતલબ એવો થયો કે દરેક સબસેટ એનો મેમ્બર છે જ. કોન્સિક્વન્ટલી x is discrete space. તો આ હતું આપણું T0, T1 અને T2 સ્પેસ રિલેટેડ ટોપિક્સ. જે કાંઈ કરેક્શન હતા એ પણ મેં તમને ઓનલાઈન અત્યારે કરાવી દીધા છે. તો કમ્પ્લીટ આપણો યુનિટ 3 પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, કારણ કે બાકીના ટોપિક તો ત્રિવેદી સરે લીધા છે. થેન્ક યુ.